subcompact crossover cars or sports utility vehicle, or you can say sport activity vehicle, SUV. These cars are more popular in Bangladesh in nowadays. You can say Honda Vezel, Honda CR-V, then Toyota CHR, X-Trail, etc. Many SUV cars are getting more popular in Bangladesh, but there is one company, one brand that is not in your radar, that is DFSK, Dongfeng Sonic. Today we have come with the Glory 580 Pro, or in Bangladesh it is known as Glory I Auto, and today's Just Drive Bangladesh episode is all about DFSK Glory I Auto. Let's roll the intro. Never was a thought, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain, the weapon concealing. Took the image of a thought, captured a villain, willing to stick out my neck for respect if it meant life or death. Never lived to regret what I said. When you're me, people just wanna see if it's true, if it's you. What you saying, your raps, what you do, so they feel it's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, and you for real. The confrontation ain't no conversation if you feel you're in violation. Any hesitation to get you killed. If you feel it, kill it. If you conceal it, reveal it. Being reasonable will leave you full of bullets. So in the exterior part of our video today, we will see the Glory I Auto, which came from DFSK. First of all, this particular model is a facelift that came in 2020. This is a 2020 Glory I Auto model. The previous generation Glory I Auto or 580, whatever you can say, that doesn't come with a mesh grille or the starry night grille like this. This particular model comes with a starry night grille which has small chrome garnishings right over there, and the grill are very much designed এরকম যেটা mesh kind of, and there is a bold big DFSK logo or Dongfeng Sonic logo in middle, and there is a parking camera right over here. Because this car has a 360-degree camera, parking sensors and camera, this is the parking camera in front, and this comes with the courtesy of My Enterprise or MA Enterprise. In Bangladesh they are the dealer. Then here is the towing hook of this car, towing cap. Then there is a fake chrome finishing. This is a plastic garnishing, but you can feel like this is a chrome, but this is actually plastic. And there is a fog light. There is fog light that is LED, and let's see the main headlamps. There is written full LED technology, and there is a chrome garnishing right over here, and there is a DRL, and that DRL also is an indicator of this car. And the main particles of the headlights are divided like Bugatti Chiron. It may remind you Bugatti Chiron because there are 4 individual parts, and every parts are the headlight. Okay, now let's talk about the side profile. We have done with the front. In the side there is a big huge size rear view mirror, and it has LED indicator and the camera right beneath it, because it has a 360-degree camera. এই জন্য এখানে হচ্ছে আপনার ক্যামেরাটা এখানে ইউজ করা হয়েছে এবং দুই পাশেই এটার ক্যামেরাটা আছে। Now let's talk about the rims of this car. This car comes with a 18-inch alloy, and the size are 225/55 R18. That means the tire size is 225 and the rim size is 18.
18 ইঞ্চির চাকা, and for the roads of Bangladesh it's very much well equipped. এবং see the brake calipers, these are finished in red and this gives a very much sporty look. And এটার ব্রেকের যে ডিস্কটা, this comes with brake disc. অনেক গাড়ির চাকার সমানই এটার ব্রেকের ডিস্ক, এত বড় এটার ব্রেকের ডিস্কটা। ওকে, অ্যান্ড দিস কামস উইথ আ চাইনিজ টায়ার, ইয়েস চাইনিজ টায়ার। টায়ারটা কিন্তু নতুন, যেহেতু ব্র্যান্ড নিউ কার, টায়ার অবশ্যই নতুন হবে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ ক্রোম ফিনিশিং ইন দ্য ডোর হ্যান্ডেলস অ্যান্ড দেয়ার ইজ প্যাসিভ এন্ট্রি। চাবি যদি আপনার পকেটে থাকে দেন কার উইল অটোমেটিকলি ওপেন অ্যান্ড আনলক। ওকে, ইন্টেরিয়র তো পরে বলবো। There is a chrome finishing right over the window area and it comes from here and rounds up like this and comes down here. And there is passive entry only in the front doors, not in the back doors. And as it is a Chinese manufacturer car, in Chinese manufacturer car we see the fuel lids are in the right side. Okay, so this fuel lid contains 58 liters of fuel. Okay, now let's talk about the rear side of Glory Eye Auto or 580 Pro, whatever you can say. There is a spoiler running from here to here and there is a brake light which is LED, and there is a shark fin antenna. There is a roof rail and this is not functional, by the way. This is just for the design purpose. And there is a sunroof, panoramic sunroof right over the roof আর কি। সানরুফ তো রুফের উপরেই হবে, রুফের নিচে হবে না। এনিওয়েজ, ইন বাংলাদেশ অর ইন ইন্ডিয়া যেটা সমস্যা এই প্যানারমিক সানরুফের, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে বা ইন্ডিয়াতে, আমাদের বন্ধু দেশ ইন্ডিয়াতে, কাক এবং অন্যান্য পাখি দে লাভ টু পটি ওভার ইউর প্যানারমিক সানরুফ। দেন কি ফায়দা হইলো? হোয়াট ইজ দ্য ফায়দা? এই এত সুন্দর একটা আপনার সানরুফের, আপনি উপরে তাকাবেন দেখবেন পটি। ওকে, জোকস অ্যাপার্ট, হিয়ার ইজ এ বিগ টিন্টেড back glass and this comes with a wiper, small wiper. There is DFSK written right over here in the chrome finishing above the number plate holder. Then there is a DFSK monogram also. There is 580 Eye Auto badging and Glory badging. আজকে আমি কিন্তু ম্যাচিং করে শার্ট পরছি, ব্যাজিং থেকে ম্যাচিং মনে আসলো, নীল গাড়ি নীল শার্ট। ওকে, so now let's talk about the rear lamps of this car. This car comes with all LEDs, 6 individual parts for the braking light, and there is a reflector and also a bulb here. Oh, the indicator is here. Here is a dynamic swipe indicator, that is LED. এটা হচ্ছে ডাইনামিক সোয়াইপ ইন্ডিকেটর LED। আমি এক কাজ করি, আমি হচ্ছে ইমার্জেন্সিটা জ্বালাই, দেন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। জ্বলছে? জ্বলে নাই? তো জ্বলছে। So this is the dynamic swipe indicator. It comes from inside to outside, and this is not indicator. মনে হচ্ছিল না, এটাও ইন্ডিকেটর হতে পারে। There is a exhaust পাইপটা এখানে গাড়িটার, এবং এখানে দিয়ে প্লাস্টিকের না ক্রোমের ফিনিশিং আছে, না প্লাস্টিকেরই ফিনিশিং এখানে। অ্যান্ড দিস ইজ ফেক, না এর মধ্যে যে কোনো একটা ফেক, দুইটার মধ্যে এক্সস্ট পাইপ না, আইদার দিস ওয়ান অর দ্যাট ওয়ান ইজ ফেক। দেয়ার ইজ এ রিয়ার ডিফিউজার দ্যাটস নট ফাংশনাল, অ্যান্ড এখানে ইচ্ছা করে একটু কালো রং করে দিছে, এতে গাড়ির যে ভিজুয়াল বাল্কটা সেটা একটু কমে যায়, এজন্য ওইটা ব্ল্যাক কালারের ফিনিশিং করে দেওয়া। এবার আমরা কথা বলবো গাড়িটার বুট নিয়ে। জাস্ট ওয়ান টাচ and this boot will open. Another party trick is গাড়িটা যদি আমার চাবি হাতে থাকে দেন নিচ দিয়ে পা এরকম করলে সেন্সর আছে, এই যে বন্ধ হয়ে গেল, না আমার জন্য আটকে গেছে। যাই হোক, এখানে একটা বাটন আছে, এটা দিয়ে খুলবে, এটা দিয়েও বন্ধ হবে। আর চাবি যদি আপনার হাতে থাকে দেন এখানে আপনার সেন্সর আছে, এটাতে পা আপনার যদি টাইট পার্কিং স্পেসে থাকেন দেন আপনার বা হাতে যদি অনেক লাগেজ থাকে বা ব্যাগ ট্যাগ থাকে, আপনি হচ্ছে পা ইউজ করে এটা খুলে ফেলতে পারবেন। দেন আমরা এবার বুট নিয়ে কথা বলি। এদিক চলে আসো, এখানে লাইট আছে একটা, there is a light and a 12 volt charging socket right over here. There is a hook. ওকে, এখানে পার্সেল শেলফটা এখানে আছে, পার্সেল শেলফটা বের করে আপনারা চাইলে এই সিটগুলো রিক্লাইন করে দেন হচ্ছে এখানে পার্সেল শেলফ রাখতে পারেন, দেন বুট ক্যাপাসিটি অনেক বড় হয়ে যাবে। তো আমরা এবার এটা রিক্লাইন করে দেখি। জাস্ট পুশ অফ দিস রিবন and the boot capacity is way bigger than it actually is.
এবং আপনার যদি 7 জনের দরকার না হয় দেন আপনি বুটটা বড় রাখবেন, ইট উইল বি বেটার ফর ইউ। আমরা এখান থেকে পিছনের রোয়ের ইয়াগুলো দেখে নেই। এখানে পিছনের রোতেও কাপ হোল্ডার আছে, দেয়ার ইজ কাপ হোল্ডার রাইট ওভার দেয়ার, ওখানে একটা হুক আছে, এখানে একটা হুক আছে। দেয়ার আর ইন্ডিভিজুয়াল বেল্টস, এটা কি বলা জানি, সিট বেল্টস, আমি বেল্ট বলতেছি কেন, দেয়ার আর ইন্ডিভিজুয়াল সিট বেল্টস ফর দ্য রিয়ার প্যাসেঞ্জার্স অলসো। আমরা এবার এই সিটগুলো উঠায় ফেলি, দেন আমি এই গাড়িটার পিছনের রোয়ের লেগ স্পেস আপনাদেরকে দেখাই। এই জন্য দেখাবো বিকজ দ্য লেগ স্পেস অফ দ্য রিয়ার বেঞ্চ ইজ অলসো ভেরি গুড। তো আসেন আমরা এটা বন্ধ করে দিই, রাইট টাচ অফ দিস বাটন অ্যান্ড ইট উইল ক্লোজ উইদিন 5 সেকেন্ডস, অ্যাকচুয়ালি 3 সেকেন্ডস লাগছে এটা বন্ধ হতে। ওকে, now let's talk about the interior part of DFSK Glory Eye Auto. This car comes with a very nifty features and what. First of all, let's talk about the steering. The steering comes with a leather finishing and there is a flat bottom steering wheel, and this gives a very much sporty look. And the steering has very much controls like the volume controls, music controls, and by this you have this side there is cruise control and you can set and reset the cruise control speeds. There is wiper level and there is the indicator lever, and there is chrome finishing in the door handles. যেহেতু গাড়িটা নতুন এখন এগুলো উঠানো হয় নাই, ব্র্যান্ড নিউ যেহেতু, chrome finishing right over in the locks of the car and the grab brake. And now let's talk about the gear lever of this car. This car has a very big size gear lever and this has chrome finishing on top of it. And this gear lever looks like this is a manual car, but this is actually auto one. And there is this is, by the way, automated manual car, or this is a CVT gearbox, but this is automated manual. How? There is a plus and minus sign. By going into sports mode, এদিকে দেখাও, while you are in the drive you can go in sports mode and you can manually adjust the speed by manually adjusting the gears. যদিও গাড়িটাতে there is no pedal shifters in this car, but you can control by this Titronic function. আমি ওয়ার্ডটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, this is Titronic function. Now there is a parking hold brake right over here. There is no gear type parking brake. There is parking brake in the button. There is a dummy button right over here. This is the lock button for the gear. This is volume control, plus minus. This is display control. By this you can control this 9-inch LED monitor, and this is also touch screen one, and it has Apple CarPlay and Android Auto connectivity. This controls also like iDrive. BMW's iDrive has this function inspired from BMW. By this knob you can control the functions of this infotainment system. Now let's talk about the AC with nice AC vents here. You can control this like this, and there is plastic garnishing all over here right through of this and that side, and it looks like chrome but this is actually plastic. And there is AC buttons. This is AC off, on off, fan speed off, and these buttons are also plastic but looks like chrome, and these are very much tactile feedback. অনেক বেশি মানে ফোনে OnePlus ফোনে যেরকম ট্যাকটাইল ফিডব্যাক দেয় এই বাটনগুলো অনেকটা ট্যাকটাইল ফিডব্যাক দেয়। Now there is the hazard light button right over here, navigation button, traction control off button right over there. All are buttons right over there. This is a push start, so there is the push start button, and there are two cup holders right over here, and there is ashtray, 12-volt charging socket right over here, and cigarette lighter. Okay, and you like Land Rover or Range Rover, you can hide this button. Under the armrest there is also a cubby hole, and you can keep your knickknacks, tickets, and there is USB charging port and aux cable right over there. Okay, and armrest খুবই আরামদায়ক because this has leather finishing. Whole car is finished in leather textures. This is fake leather stitching. This is plastic. Hard plastic, but this is soft plastic. আওয়াজ শুনে বোঝা যায় কোথায় hard, কোথায় soft. This is fake wood panel right over here, and leathers are here. This is leather, and the seats are all leather. And this is a bucket seat, by the way.
just see the ball spring, and this seat will keep you in place in higher speed, and if you cornering very much, then this seat will keep you in place, and the adjustable headrest is very much bigger size. And I am 5'7". This car has a panoramic sunroof, that's why the roof is cut and breezes there are, and with my height এটা আমার জন্য যথেষ্ট। আরো যদি লম্বা হতো তাদের জন্য this car is very much good in terms of height. Okay, so this is the front side. Oh, একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে, there is electric adjust for the seat controls. By this you can control your seats. There are two airbags, one in here and one in here. There is a vanity mirror with a light, and there is also a vanity mirror with a light. It's a very good function. And by click of this button you can open the sunroof and the sun blind, and there is a light over here, light over here, there is a sunglass holder right over here, and there is no auto dimming inside mirror. This is not auto dimming. Okay, so the right angle is very much good. আমি রাস্তার অনেকখানি দেখতে পাই, এটা ড্রাইভিং ইয়ার সময় বলবো। বাই দ্য ওয়ে এখানে গাড়ির টুইটার আছে, এখানে একটা টুইটার আছে। There is speaker right over there in the doors. 4 doors, 4 speakers. This car has almost 90-degree angle opening. হ্যাঁ, তো অনেকখানি আপনার যদি সাইজ অনেক বড় হয় আপনার জন্য এটা অনেকখানি সুবিধা হবে। Now there is the speaker, bottle holder. There is the door lock unlock button. 4-door auto windows and the child lock for the window. There is a armrest right over here, and this is finished in leather. This is also, the door pads are also finished in leather in the side. These are marble. Very good finishing right over here. And there is the rear view mirror controller, the headlight leveler. This is the boot opener, and this is the dummy button for the fog light maybe. And there is a proper deck pedal right over here, but deck pedal ta jodi metal er finishing hoto tahle bhalo hoto. The brake pedal finished in metal, and the acceleration is plastic one. Okay, now let's go behind and দেখি যে প্যাসেঞ্জারদের জন্য Glory Eye Auto কি অফার। Now let's talk about the passenger seat of Glory Eye Auto. This is the second row of Glory Eye Auto, and these seats are also finished in black leather and with white stitching. These seats are very much comfortable in the long journey because the under thigh support is very good. এবং আমার হাইট যেহেতু 5'7" এবং আমার হাইট অনুযায়ী এখানে অনেকখানি জায়গা, অ্যান্ড বিকজ দেয়ার ইজ এ প্যানোরামিক সানরুফ, তো সানরুফ থাকার কারণে আপনার ইয়াটা অনেক উপরে, ছাদটা রুফটা অনেক উপরে এবং একটা কাট আছে। আপনার যদি এখানে অনেকখানি লম্বাও হন, এত লম্বা তো মানুষ হয় না নর্মালি বসার পরেও, তো তারপরে অনেকখানি জায়গা থাকবে। অ্যাজ আ এসইউভি দিস কার হ্যাজ নো ট্রান্সমিশন প্যানেল ইন দ্য মিডল, অ্যান্ড মিডল প্যাসেঞ্জারের জন্য দিস ইজ ওয়ে টু মাচ কমফোর্টেবল বিকজ মাঝখানে বসে আপনার হাইটেরও সমস্যা হচ্ছে না, পাও রাখতে আপনার সমস্যা হচ্ছে না। দেয়ার আর 2 AC vents in the middle for the rear passenger, and these seats are reclinable. এই যে আমি পিছনে চলে গেলাম, দিস ইজ দ্য রিক্লাইন অ্যাঙ্গেল, অ্যান্ড এটা আর একটু সামনে আসে। এইভাবেও বসতে পারেন চাইলে, এখানে এইভাবে কে বসে আমি জানি না, বাট চাইলে এভাবে এতখানি রিক্লাইন করে ইউ ক্যান গো ইন আ লং জার্নি। কক্সবাজারে যাবো আমি এই গাড়িটা কিনে এইভাবে। ওকে, আমি ঘুমায় যাচ্ছিলাম, এত আরাম। বাই দ্য ওয়ে এই গাড়িটা 60-40 স্প্লিট হয়, এবং মাঝখানে এটার একটা আর্মরেস্ট আছে। যেহেতু এটা নতুন গাড়ি, ওরা এটা এখনো উঠায় নাই প্লাস্টিক, তাই এটা দেখাতে পারতেছি না। আর্মরেস্ট আছে, আর্মরেস্টে কাপ হোল্ডারও আছে। দেয়ার আর 3 অ্যাডজাস্টেবল হেডরেস্ট রাইট ওভার হিয়ার, অ্যান্ড ব্যাক রোটা এখান থেকেই দেখায় দিই। গাড়ির সিট সামনে চলে আসে যেমন আগে সেটা দেখাই। আপনার ফ্রন্ট সিটের মতো এটা এতখানি সামনে চলে আসে, দেন আপনি এটা টাম্বল করে এখান দিয়ে পিছনে উঠে যাবেন, এই যে। এবং এই সিটটা পুরোপুরি পিছনে আনা, যেহেতু এটা পুরোপুরি পিছনে আনা আমি এটা দেখাই। এখানে পিছনে দেয়ার ইজ নো গ্লাস এরিয়া ভেরি মাচ। আপনার মাঝখানের রোতে কিংবা সামনের রোতে ইউ ডোন্ট ফিল ক্লস্ট্রোফোবিক, বাট ইন দ্য রিয়ার সাইড দ্য থার্ড বেঞ্চ দ্য প্যাসেঞ্জার্স উইল ফিল ভেরি মাচ ক্লস্ট্রোফোবিক বিকজ এখানে গ্লাস নাই, আপনি বাইরে দেখতে পারবেন না। এবং এই সিটটা যদিও অনেকখানি পিছনে, আমি 5'7" এবং আমার পা লেগে যাচ্ছে, সো আমার চা একটু লম্বা হলে এটা সমস্যা। এবং আন্ডার থাই সাপোর্ট ইজ ভেরি পুয়ার, আমার পা উপরে উঠে এইভাবে আছে, আমার পা এইভাবে থাকার কথা না।
পা থাকবে রিল্যাক্স হয়ে এভাবে, সেখানে আমার পা এভাবে আছে এবং অনেক লং জার্নিতে এটা ভেরি মাচ বদার করবে। এবং এটা এই সিটটা মূলত চাইল্ডদের জন্য, ছোট বাচ্চাদের জন্য। ওকে, পিছনে বেশিক্ষণ আমি আসলে এখনই থাকতে পারতেছি না, ইটস ভেরি মাচ আনকমফোর্টেবল ইন দ্য ব্যাক সাইড। বাট পিছনে ওই যে কাপ হোল্ডার আছে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম, বের হওয়াটা ইজ ইজি। আমি একটু হেলদি কিনা তাই মনে হয় একটু কষ্ট হইলো। ওকে, নাও এটা আবার রিক্লাইন এরকম করে পিছনে দিয়ে দেব। আসলে পিছনের রোটা দরকারি যেহেতু নাই, আপনারা এই মাঝখানের রোতেই পুরো কমফোর্টটা নেবেন, কারণ পিছনে যেহেতু কেউ এখন বসতেছে না, আপনার কবে কে বসবে সেটা পরেরটা পরে, আপনি এই সিটের মেইন মজাটা নেবেন। সো দিস ইজ দ্য ইন্টেরিয়র অফ গ্লোরি আই অটো। সব শেষ। হাইড্রোলিক স্টার্ট আছে, এটার কারণে আপনার এটা ধরে উঠাতে হবে না। দিস ইজ দ্য 1.5 লিটার টার্বো চার্জ ইউরো এসএফজি ইঞ্জিন। আমরা এটা নিয়ে ড্রাইভিং ইমপ্রেশনের সময় কথা বলবো। দিস ইজ দ্য ইঞ্জিন এরিয়া। দেখেন, দিস ইঞ্জিন ইজ ওয়ে টু মাচ বিহাইন্ড, ক্লোজ টু দ্য ফায়ারওয়াল, এবং যত এটা ফায়ারওয়ালের কাছে হবে আপনার ড্রাইভিং এক্সপ্রেশন আপনার তত ভালো লাগবে, ড্রাইভিংয়ের সময় আপনার মজা বেশি লাগবে। এবং ফর দিস রিজন গাড়িটার ব্যালেন্সও অনেক ভালো হবে, বিকজ অফ দ্য ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন অফ দিস কার। এবং অনেকখানি ভিতরে ইঞ্জিন, গাড়ি যদি আপনার মাইরও খায়, দ্য ইম্প্যাক্ট উইল নট গো টু দ্য ইঞ্জিন ডাইরেক্টলি। অনেকখানি জায়গা এখানে আছে, দ্য ইঞ্জিন ইজ সেফ। ওকে, নাও লেটস ড্রাইভ দিস কার অ্যান্ড সি হোয়াট দিস হ্যাভ। হে গ্লোরি, ক্লোজ সানরুফ। Okay, closing sunroof. সো এই গাড়ির একটা ভয়েস রেকগনিশন কমান্ড দিতে পারবেন আপনারা, এটা দেখানো হয়েছিল না, এটা দেখাই দিলাম। Hey Glory, আরেকটু Hello. দেখুন। start AC. Okay, AC is on now. আপনারা যারা আইফোনে সিরির সাথে কথা বলেন, সিরি অনেক কিছুই রেসপন্ড করে না, কিন্তু এই ডিএফএসকে গ্লোরি রেসপন্ড করবে এবং বলবে না যে আমি খুঁজতেছি, আই এম স্টিল ওয়ার্কিং ফর ইট, এগুলা বলবে না, ও কাজ করবে। Hey Glory. Hey Glory, Hello. I'm feeling hot. Temperature is now set to the lowest, 17 degrees. This is a very nifty feature. বাট এই গাড়িটা যদি শফার ড্রিভেন হয় তখন সে কিভাবে বলবে? So now let's start the driving impression part of the DFSK Glory I Auto, globally known as the 580 Pro 2020 facelift. This car comes with a 4-cylinder turbocharged 1.5 liter petrol engine এবং naturally aspirated এই turbocharged গাড়িটা আপনার 1500 সিসি। এই গাড়িটার টর্ক আউটপুট হচ্ছে 220 নিউটন মিটার এবং হর্স পাওয়ার হচ্ছে 148, 148 bhp within the 22 newton meter of torque, and গাড়িটার throttle response is so fast. আমি এখানে ট্রাই করতে পারতেছি না just because this is a brand new car and the showroom owners are right behind, তাই আমি I can push this car to its limit, but যতটুকুই চেষ্টা করছি, this car is a very fast car. এবং ড্রাইভিং অ্যাঙ্গেলের কথা যদি বলি, আপনি যে হাইটে বসে আছেন, দিস ইজ ভেরি মাচ কমান্ডিং ভিউ দেয় আপনাকে রাস্তায়, অ্যাজ দিস ইজ অ্যান এসইউভি। আপনার এই গাড়িতে বসে অন্যান্য গাড়ি থেকে মনে হবে যে আপনি রাজা, আপনি রাস্তার রাজা, আপনি উপর থেকে সবাইকে দেখছেন, অ্যান্ড দ্য গ্লাস এরিয়া ইজ ভেরি বিগ, চারিদিকে দেখতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। সাসপেনশনের কথা যদি বলি, সামনে ম্যাকফেরন না কি যেন একটা নামের একটা সাসপেনশন, আর পিছনে টর্সিয়ন বিম, আর সামনে দেখেছেন ব্রেক ক্যালিপারগুলো রেড কালার করা, এবং এটা গাড়িটাকে একটা স্পোর্টিয়াল লুক দেয়। গাড়ির ভিতরে কোনো প্রকার কেবিন নয়েজ তো নাই, বাইরের আউটসাইডের নয়েজও গাড়িতে আসে না। হালকা টায়ার নয়েজ আসে, গাড়িটা নতুন তাই টায়ার নয়েজটা এটা নর্মাল, বাট বাইরের যে এনভায়রনমেন্টের সাউন্ড এটা কিন্তু আসে না, এবং আপনাকে এটা গাড়ির ভিতরে একটা সুন্দর নয়েজ ফ্রি একটা এনভায়রনমেন্ট দিবে। Now let's talk about the turning radius of this car. গাড়িটা যত বড় সেই অনুযায়ী গাড়িটা অল্প জায়গাতেই ঘুরায় ফেলা যায়। গাড়ির টার্নিং রেডিয়াস খুব ভালো, এটাকে আপনি যদি কর্নারিং করেন, একটু কর্নারিং করি,
আবিক আনোয়ারের মতো তো আমি কর্নারিং করতে পারবো না, ইজ এ রেসার, বাট কর্নারিংয়ে এই গাড়িটা আপনাকে ভালো একটা ফিল অ্যান্ড ফিডব্যাক দেবে বিকজ অফ দি স্টিয়ারিং। দিস ইজ এ ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টিয়ারিং অ্যান্ড এই গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের একটা ফিল আছে যেটা রাস্তার সাথে যে এই গাড়িটা কানেক্টেড, দিস গিভস ইউ দ্যাট ফিল। অনেক গাড়ি আছে হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং থাকে, ফলে হচ্ছে আঙ্গুল দিয়েই এটাও নাড়ানো যাবে বাট ইটস টাফ। বাট অনেক গাড়ি আছে যে আঙ্গুল দিয়ে স্টিয়ারিং নাড়ানো যায় এবং ওটার কোনো ফিল অ্যান্ড ফিডব্যাক থাকে না রাস্তার সাথে, সো ওটা অনেক লুজ একটা ফিল দেয়। বাট এটা টাইট এবং স্মুথ তো স্মুথই, বাট টাইট একটা ফিল অ্যান্ড ফিডব্যাক দিচ্ছে স্টিয়ারিং। ওকে, এখন একটা স্পিড পাম্পের উপর দিয়ে যাই। স্মুথ, বাটারি স্মুথ একটা রাইড এটা। নাও লেটস টক অ্যাবাউট এই গাড়ির প্রাইস। MA Enterprise or My Enterprise, DFSK's official importer in Bangladesh, they are asking 31.5 lakhs for this car. This is a brand new unit. এবং আপনি যদি আমি বলি 31-32-এর মধ্যে এই গাড়ির কম্পিটিশনে কে আছে, এর একটু উপরে গেলে CHR আছে টয়োটা, একটু নিচে নামলে হন্ডা ভেজেল আছে। এবার আমি ডিরেক্ট কম্প্যারিজন করবো দুইটার সাথে। তো দো ইটস নট এ স্পন্সর্ড ভিডিও, তারপরে আমি বলি হন্ডা ভেজেলের সাসপেনশন জঘন্য। এটা আমার লাস্ট এপিসোডে আমার ভেজেলের ছিল, আপনারা দেখেছেন, খুবই বাজে সাসপেনশন। সেই অনুযায়ী এই গাড়ি সাসপেনশনে 190 পাবে, ভেজেল পাবে 10, 100। ওটা সাসপেনশন খুবই বাজে। ওকে, আর CHR এর কথাটা আমি এখনই বলতে পারতেছি না বিকজ আই হ্যাভ ড্রাইভড ইট CHR, ওটা আমরা নেক্সট এপিসোডে যখন চালাবো তখন বলবো। বাট হন্ডা ভেজেলের সাথে তুলনা করলে আমি বলবো যে ইউ গো ফর দ্য DFSK গ্লোরি অটো। আপনি যদি রিসেল ভ্যালুর কথা চিন্তা না করেন দেন ইউ গো ফর দিস, চোখ বন্ধ করে, বিকজ আপনার যে রোড প্রেজেন্স, এই গাড়িটার যে ভিউগুলো, মানে যে দিক থেকে দেখবে মানুষ তাকায় থাকবে, ভাববে কোনো ইউরোপিয়ান কার মনে হয় এটা। মানে এটার লুকসগুলো এরকম, ভিতরে যেমন একটু মার্সিডিসের মতো একটু ইন্সপায়ার্ড এই অংশটা, আবার সাইড থেকে GLS এর মতো, পিছন থেকে অডি Q7 এর মতো, মানে ইউরোপিয়ান কার থেকে যথেষ্ট ইন্সপায়ার্ড। সরি, চাইনিজ অনেক ব্র্যান্ডই ইউরোপিয়ান কার থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়, বাট ফ্রম দ্যাট আপনার কিন্তু সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন যেমন হবে যে মানুষ তাকায় আছে আপনার গাড়িটার দিকে, যেটা কী গাড়ি। তো হন্ডা ভেজেলের হয়তো বা আপনি রিসেল ভ্যালু পাবেন, বাট দিস কার উইল গিভ ইউ মানে যেটাকে বলে আপনার পয়সা উসুল একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনি এই গাড়িটাতে পাবেন। সো দিস ইজ দ্য ইন ডেপথ রিভিউ অফ DFSK ডংফেং সনিক গ্লোরি আই অটো। অ্যান্ড আজকের মতো সাদমান জাজটাই বাংলাদেশ থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, আতিফ ঝিলের সুন্দর সিনারি দেখতে দেখতে। তো আশা করি আপনাদের সাথে পরবর্তী এপিসোডে আবার দেখা হবে। সেই পর্যন্ত আপনারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, আমাদের ফেসবুক পেজটা লাইক করবেন। আর DFSK এর যে অফিসিয়াল শোরুম, সেটার গুগল ম্যাপের লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেই সাথে ওনাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটাও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আপনারা তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে গাড়ি শোরুমে এসে দেখবেন এবং সেই সাথে টেস্ট ড্রাইভও কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। আশা করি সেই ফ্যাসিলিটিটা ওনারা আপনাদেরকে দিবেন এবং ভালো লাগবে আপনাদের এই গাড়িটা। দিস ইজ আ গুড কার। তো আজকের মতো আমি সালমান এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।